تو آج جو ہے ہم اسی جو ویریس میتھڈس کو ڈسکس کر رہے تھے اسی سے آگے چلتے ہیں. آخری جو ہم نے بات کی تھی وہ ہم نے ڈائنمک سسٹم کی بات کی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, ڈائنمک سسٹم ڈیولپمنٹ میتھڈ. اور ڈائنمک سسٹم ڈیولپمنٹ میتھڈ کے حوالے سے ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ یو کے میں بہت پاپولر میتھڈ ہے. ایک منٹ ذرا سلائڈ. تو ڈائنمک سسٹم ڈیولپمنٹ میتھڈ یہ ہے یو کے بیسڈ میتھڈ. نہیں کر سکیا میری طرح بھی اسی کے جسی اس دستی تھی انہوں نے ریاض نہیں دیتی ہے لیکن ظاہر ان ریاض صاحب نے بھی کمپائل کر. سر یہ مائک اپنا بند کر لیں گے ذرا. اوکے اوکے رائٹ. تو میں بات کر رہا تھا کہ ڈائنمک سسٹم ڈیولپمنٹ میتھڈ جو ہے یہ یو کے بیسڈ میتھڈ تھا, اور لازمی بات ہے کہ ایکسٹریم پروگرامنگ سے ہی اس کی جو لنکیجز ملے ہوئے تھے. اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ باقی بھی جتنے میتھڈ ہیں کیونکہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مل کے ایجائل مینیفیسٹو لکھا تھا, تو دے ور ویری ریلیجیس ایٹ لیسٹ ان فالوئنگ دا بیسک گائیڈ لائنز جو ایجائل مینیفیسٹو کی تھیں. طریقہ کار جو تھا وہ تھوڑا تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے, اور خاص طور پہ یہ چیزیں اس وقت صرف سافٹ ویئر کے حساب سے بنا دی جاتی تھی, اس لیے جو ٹرمینالوجی استعمال ہوتی تھی وہ بھی سافٹ ویئر کی ہوتی تھی. بٹ جنرلی میکینزم جو میں نے آپ کو دکھایا تھا پری پروجیکٹ سے پوسٹ پروجیکٹ تک, وہ آپ کو عام کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں اس کے اوپر اپلیکیبل نظر آئے گا. ہر پروجیکٹ جو ہم کرتے ہیں اس کی فیزیبلٹی ہوتی ہے, بزنس کیس بنتا ہے, پھر جناب اس کی اسپیسیفکیشنز وغیرہ ڈیسائیڈ ہوتی ہیں, پھر اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے, اور پھر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. مگر اس کے اندر جو انٹریکشن آپ نے دیکھا وہ ٹو اینڈ فرو انٹریکشن ہے, اور کہیں سے بھی کہیں واپس جا کے چیز کو درست کیا جا سکتا ہے. یہ غالباً اسی زمانے کی بات ہے جب ایک اور میتھڈ بھی آئی ٹی کے اندر استعمال ہوتا تھا, اس کو ہم کہتے تھے اسپائرل ماڈل. اس کی بھی بڑا مطلب اس چیز سے ملتا جلتا تھا. جو ٹریڈیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ ہے نا جی, اس کو ہم کہتے ہیں واٹر فال, کہ ہم جیسے پانی کی آبشار ہے, جب وہ بہہ جاتی ہے تو دوبارہ وہ کام جو ہو چکا ہوتا ہے اس کو دوبارہ ٹچ نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے ہماری ٹریڈیشنل تھنکنگ, کہ ہم ہر چیز کو ترتیب میں پہلے یہ کریں گے, پھر یہ کریں گے, پھر یہ کریں گے. لیکن یہ جو اسپائرل والا میتھڈ تھا, اس کے اندر ہم چھوٹی چھوٹی آئٹریشن میں چھوٹے کام سے بڑے کی طرف چلتے جاتے ہیں. تو دو آئٹریٹو طریقے میں نے آپ کو بتایا, ایک انکریمنٹل اور ایک آئٹریٹو. ایک میں ہم چھوٹے سے بڑے کی طرف جاتے ہیں, اور ایک میں ہم کام ہی کو تھوڑے تھوڑے میں لے کے چلتے ہیں. اینی ویز دونوں جو طریقے ہیں وہ ایجائل میں فٹ ہوتے ہیں, اور ڈی ایس ڈی ایم بھی انہی کی بات کر رہے ہیں. اچھا جی, پھر آ جاتا ہے فیچر ڈریون ڈیولپمنٹ. اچھا, اب یہاں پر بھی کوئی بہت زیادہ مشکل چیز نہیں ہے. یہاں بھی جیف ڈیلوکا جو ہے اوریجنیٹر ہے اس کا, اور اگین جیف ٹونیکا جو ہے ڈیلوکا جو ہے یہ بھی ایجائل مینیفیسٹو کے آتھرز میں سے ہے. اور بھی لوگوں کی کنٹریبیوشن اس میں ہیں جن کے نام لکھے ہوئے ہیں. اس نے کیا کیا, اس نے کہا وہی بات کہ جیسے ہم ریکوائرمنٹ کہتے ہیں کسٹمر سے لینی ہے, اور کسٹمر کی سے ہونی چاہیے, اور کسٹمر کی بات سنو. تو یہاں پہ اس نے کہا کہ کسٹمر ہی آپ کو فیچرز بتائے گا, اور جیسے جیسے فیچرز وہ بتاتا جائے گا ویسے ویسے ہم ان کو سمجھتے بھی جائیں گے اور ان پہ اپلائی بھی کرتے جائیں گے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا, کیونکہ ہم نے آئٹریشن میں کام کرنا ہے, تو ہمارے فیچر بعد میں بھی وہ بتا سکتا ہے جو اس کو پہلے بھول گیا, یا پہلے حالات میں اس وقت نہیں بتائے جا سکتے تھے, پتہ نہیں تھے. ایسے فیچر کسی بھی وقت پروجیکٹ میں ایڈ کیے جا سکتے ہیں. دس از سم تھنگ وچ از ناٹ ویری کامن ٹو جو آپ کی ٹریڈیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ ہوتی ہے. وہ کہتا ہے جی فرسٹ انکارنیشن آف FDD, شروع کی جو اس کی آئٹریشنز ہوں گی, occurred as a result of collaboration between مطلب دو اسکول آف تھاٹ تھے, ڈیلوکا کا جو اور دوسرا OOD آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیولپمنٹ.
OOD भी बड़ा मशहूर रहा है, तो उसका पीटर कोएट था। इन दोनों ने मिलके फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट को जन्म दिया। ये जनाब एक मॉडल ड्रिवन है और शॉर्ट आइटरेशंस में है। इट बिगिंस विद एस्टेब्लिशिंग एन ओवरऑल मॉडल शेप। पहले हम जब कस्टमर से बातचीत करते हैं तो एक ओवरऑल आइडिया समझ लेते हैं हाउ द थिंग्स विल वर्क, बट नेचुरली वो चीज जो हम समझते हैं वो उस वक्त तक की रिक्वायरमेंट्स को कवर करती है। तो उन फंक्शनैलिटीज को जो हमें ब्रॉडली समझ आती हैं उसको पहले हम एक मॉडल की शक्ल देते हैं। उसके बाद इट कंटिन्यूज विद अ सीरीज ऑफ 2 वीक डिजाइन बाय फीचर। आपको याद होगा DSDM में हमने पढ़ा था कि उसकी साइकिल उसने कहा 1 से 3 हफ्ते की होती है। तो यहां पर भी वो कह रहा है कि इसकी साइकिल 2 हफ्ते की होती है, और हम इवन जो मॉडलिंग भी कर रहे हैं उसको भी हम 2-2 हफ्तों के साइकिल में करते हैं। तो डिजाइन बाय फीचर, फीचर जैसे जैसे हमें दिए जाते हैं वैसे वैसे हम उनको डिजाइन या डिजाइन इन कर लेते हैं, और फिर जो डिजाइन हुआ है उसके मुताबिक बिल्ड करते हैं। द फीचर्स आर स्मॉल। जैसे आपको बताया कि जो रिक्वायरमेंट है हमारी, जो कस्टमर की डिमांड है, जो कस्टमर जो चीज चाह रहा है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको फीचर्स को ब्रेक डाउन करके एक फीचर पे लेके आए, छोटे फीचर पे लेके आए, तब वो इम्प्लीमेंटेबल आसानी से बन जाएगा। 2 हफ्तों की महदूद मुद्दत में आप कोई ऐसा काम तो टेक ऑन नहीं कर सकते जो 6 महीने में होना है। 6 महीने के काम को ब्रेक डाउन करना होगा। जो रिक्वायरमेंट 6 महीने में पूरी होनी है, जो फीचर कस्टमर देखना चाहता है, तो उसको पूरा करने के लिए मुझे छोटे छोटे फीचरों में उसको बांटना है, और उन फीचरों के हिसाब से मुझे डिजाइन करना है अपना मॉडल, और उसके हिसाब से उसको तो मैंने फीचर को बिल्ड बाय फीचर करना है। तो मैं डिजाइनिंग भी फीचर के मुताबिक कर रहा हूँ, छोटे छोटे फीचर्स के, और बिल्ड भी फीचर के मुताबिक कर रहा हूँ। तो फीचर्स आर स्मॉल, यूजफुल इन द आईज ऑफ द क्लाइंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर जो है वो वाकई उस छोटे यूनिट की उसके सामने कोई अहमियत होनी चाहिए। वही बात जो हम पहले भी करते आए हैं कि अगर वैल्यू नहीं है तो फिर कस्टमर कहेगा ये क्या बकवास है, ये भी कोई काम हुआ, ये छोटा छोटी चीजें जो मारते रहते हो। आप उससे कहें कि आपको जो चीज चाहिए और उसकी तफसील बताएं, और इसमें सबसे अहम बात आपके लिए क्या है उसको सामने लाएं। सबसे अहम और सबसे छोटा फीचर सबसे पहले किया जाएगा, जैसा कि हम आमतौर पे एजाइल में यही बात कहते रहे। लेकिन यहाँ सारा फोकस जो है वो फीचर के छोटा होने पे, और मतलब ये उसकी फिलॉसफी लिखी हुई है, डिजाइन बाय फीचर, डिजाइन बाय बिल्ड बाय फीचर। तो डिजाइन भी आपने फीचर वाइज करना है और बिल्ड भी करना है, लेकिन फीचर मैं फिर कहूंगा छोटा होना चाहिए। इसके अंदर फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट में जो रेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस है अराउंड फीचर डिलीवरी यूजिंग द फॉलोइंग 8 प्रैक्टिसेस। मतलब ये सारी फीचर डिलीवरी की जो मैंने आपको फिलॉसफी बताई है, इसको करने के लिए हम इन 8 चीजों के मुताबिक चलते हैं। अब अगेन इसमें घबराने की बात नहीं है अगर कोई बहुत सॉफ्टवेयर रिलेटेड टर्म आती है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि हमें ये मेथोडोलॉजी समझ आती है ब्रॉडली, मोटी मोटी, और इनमें से जो जो फीचर्स या जो जो आई मीन करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, अगर वो भी मुझे समझ आती हैं और उनको मैं रीयूज कर सकता हूँ अपनी टेलीकम्युनिकेशन या इंजीनियरिंग या किसी भी किस्म के अदर प्रोजेक्ट में, तो मुझे उस हिसाब से उस मुताबिकत से फीचर ड्रिवन को देखना है। अगर आप बिल्कुल इन पार्शल होकर सोचें तो आपके प्रोजेक्ट्स में भी फीचर्स तो होंगे, मुद्दत चाहे 2 हफ्ते बहुत छोटी हो जाए, आपके नहीं यार हमारा तो काम जरा ज्यादा टेंजिबल है, इतनी छोटे छोटे काम नहीं हम बना सकते, तो चलें आप अपना रूल बना लें, आप उसको 3 नहीं 4 हफ्ते कर लें, 2 नहीं 4 हफ्ते कर लें। फीचर्स का साइज एक खास महदूद मुद्दत तक आप महदूद कर लें, तो हम इस सॉफ्टवेयर की विशिष्ट साइकिल से बाहर निकल सकते विद टेकिंग अलोंग ऑल द बेस्ट फीचर्स ऑफ दीज मेथड्स। तो इसमें जनाब जो 8 चीजें थी उसमें
ایک تو تھا ڈومین آبجیکٹ ماڈلنگ. آپ سارے جو کام پروجیکٹ کا کر رہے ہوتے تھے چھوٹی چھوٹی ڈومین میں بنا لیتے تھے, اور ان کے جو ہر ڈومین کے اندر ہم ڈومین یوں کہہ لیجیے کہ ایک چھوٹی مدت کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے, اس چھوٹی مدت کی ریکوائرمنٹ کو ہم تفصیل سے پلان کرتے تھے, اس کا ڈیزائن بناتے تھے, اس کو ماڈل کرتے. اور جب ڈیزائن بنا لیتے ہیں, پھر بنانے کے بعد وہ جس طرح ہم نے کہا تھا کہ ہم پھر اس کے فیچر بھی اس کے مطابق ڈیولپ کرنا شروع کرتے. مطلب پہلے ہم نے ڈیزائن کیا اور پھر ہم نے اس کو ڈیولپ کیا. یہی دو پارٹ ہیں. کمپوننٹ اور کلاس اونرشپ ہے. ایک تو یہ کہ جو چیز ہم بنا رہے ہیں اس کی اونرشپ امپورٹنٹ ہے, جو لوگ کر رہے ہیں وہ اس کی اونرشپ لیں, اور اوور آل جو کیپسول ہے وہ جو ایک 2 ہفتے کا کام ہے, وہ آئٹریشن جو ہے آپ کی, اس کی ذمہ داری. اب بات یہ ہے کہ ہم عام پروجیکٹ مینجمنٹ میں جب ٹریڈیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری زیادہ تر اٹینشن جس بات کے اوپر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریموٹ کنٹرول سے کام کرنے کی. ایک پروجیکٹ مینیجر ہے, وہ باس ہے, اور وہ جو کہے گا ہم کریں گے. مطلب اگر غور کریں تو کسی بھی چیز کے غلط ہو جانے کی ذمہ داری کسی بھی امپلائی کی نہیں ہے, ورکر کی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے تو نہیں کہا تھا یہ کرو, یا اس نے تو پلان کرنے میں کوئی مدد نہیں کی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ لوگ اونرشپ نہیں لیتے, اور سارے کا سارا جو ذمہ داری ہے وہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے سر پہ ہوتی ہے. لیکن جب میں کام کو باریکی میں کرتا ہوں تو آپ یہ غور کیجئے کہ یہ تمام لوگ ایک انڈیویجول ورکر اس کے اندر نہ صرف پارٹیسپیٹو ہے بلکہ میں نے تو اسے ڈیلیگیٹ ہی کر دیا. تو ہر لیول کی ذمہ داری جو ہے وہ ان لوگوں کی ہو. پھر جناب ہر فیچر کو پورا کرنے کے لیے الگ ٹیمز ہو سکتی ہیں. انسپیکشنز بہت ضروری ہیں, مطلب چھوٹے کام کے لیول کے اوپر. کنفیگریشن مینجمنٹ, آپ نے جو ایک چیز بنائی اس چیز میں اگر کسی نے بعد میں کوئی تبدیلی بتائی تو اس کا ریکارڈ کون رکھ رہا ہے. کنفیگریشن مینجمنٹ کا مطلب ہے کہ کسی بھی چیز میں, کسی بھی کام میں, کسی بھی ریکوائرمنٹ میں, یا کسی بھی چیز میں فار دیٹ میٹر, ایون ڈاکومنٹیشن کے اندر بھی کیا تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں, ان کا ریکارڈ کیسے رکھنا ہے. دس از کالڈ کنفیگریشن مینجمنٹ. آپ نے کبھی کوئی ڈاکومنٹ بنایا ہوتا ہے, یہ ورژن 1 ہے, پھر تھوڑی امپروومنٹ کے بعد وہ ورژن 2 ہو جاتا ہے, پھر ورژن 3. سافٹ ویئر میں آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ یہ جناب فلانے سافٹ ویئر کا فلانا ورژن ہے, کچھ عرصے بعد اس کا ایک نیا ورژن آ جاتا ہے. جی مصطفیٰ صاحب. تو یہ السلام علیکم, یہ جو فیوچر ڈیولپمنٹ میں کہیں ہم پروٹوٹائپ کو بھی کرتے ہیں کہ کوئی پروٹوٹائپ بنی ہو جیسے بنا کے اس کو پہلے ٹیسٹ کریں؟ بالکل بالکل. جب ہم ماڈل کہتے ہیں تو ماڈلنگ میں پروٹوٹائپ بھی کور ہو جاتے ہیں. مطلب آپ کہیں گی پہلے ہم پروٹوٹائپ بنا رہے ہیں, پھر اس پروٹوٹائپ کی بنیاد پہ آگے مزید ڈیزائن کھولیں گے. میں نے آپ کو 2 طریقے اسی کے بتائے. بیس پہ پھر آپ کا پروجیکٹ چلے گا. جی, میں نے آپ کو ایک اسپائرل والا طریقہ بتایا تھا کہ پہلے ہم چھوٹی چیز بناتے ہیں, یا پہلے ہم ایک پروٹوٹائپ بناتے ہیں, پھر اس پروٹوٹائپ کی بنیاد پہ اس سے بڑی چیز, پھر اس سے بڑی چیز. اس کو اسپائرل کہتے ہیں. اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم پورے کام کو ہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ لیتے ہیں, اور پہلے ایک چھوٹا سا کام کر کے کمپلیٹ کر کے ہینڈ اوور کرتے ہیں, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا. تو اس طرح سے بھی کام ہو سکتا ہے. اس طرح یہ آئٹریٹو اور انکریمنٹل دونوں کو ملا کے ہم نے ایجائل میں استعمال کرنا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ آئٹریٹو والی بات ہے, لیکن آئٹریٹو اور انکریمنٹل کا جو فلسفی ہے وہ تقریباً سیم ہے. خیر, کنفیگریشن مینجمنٹ زیادہ امپورٹنٹ بات تھی. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک ڈاکومنٹ ہے جو آپ نے بنائی ہے, جب پہلی دفعہ بنتی ہے تو اس کا ایک ورژن ہوتا ہے, لیکن یاد رہے کہ جب ہم اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں تو پچھلا ورژن ضائع تو نہیں کر دیتے, اس کو بھی تو ریکارڈ میں رکھتے ہیں. اور بعد میں کبھی جب ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھنا ہو تو ہم باقاعدہ اسٹیٹسٹیکل انالیسس کر سکتے ہیں کہ پہلے کیا شکل تھی, پھر کیا بنی, پھر کیا بنی, پھر کیا بنی, اور اب کیا شکل ہے. دس از دا ریسپانسبلٹی آف کنفیگریشن مینجمنٹ. یہ صرف کاغذوں یا ڈاکومنٹس کی حد تک محدود نہیں ہے, یہ ریکوائرمنٹس کے اوپر بھی اپلائی کرے گا, یہ اسپیسیفکیشنز کے اوپر بھی اپلائی کرے گا, اینی تھنگ, پروڈکٹ کے اوپر بھی اپلائی کرے گا. اینی تھنگ وچ از ہیپننگ اینڈ از چینجنگ must be اس کا کنفیگریشن
मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो एजाइल में कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की एक अलग ही अहमियत बन जाती। फिर हम रेगुलर बिल्ड्स करते हैं। बिल्ड्स का मतलब है कि फीचर्स नहीं होते जिस तरह कि ये जनाब अब तक ये फलानी बिल्ड है, ये फलानी बिल्ड है, ये बिल्ड 1 है, ये बिल्ड 2 है। एक बिल्ड होती है वो एक कंप्लीट वर्किंग मॉडल होता है, वो चीज काम कर रही होती है और वो हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। जैसे आपने प्रोटोटाइप की बात की, बिल्कुल एक बिल्ड जो है वो एक तरह का प्रोटोटाइप है और हमने बाकायदा प्लान किया होता है कि पहले हम ये शक्ल निकालेंगे, फिर ये बिल्ड आएगा, फिर ये बिल्ड आएगा। तो रेगुलरली हम वो बिल्ड निकाल रहे हैं क्योंकि हम तो काम ही आइटरेशन में कर रहे हैं। तो इट इज मोर पॉसिबल फॉर अस इन एजाइल एंड इन फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट कि हम रेगुलर बिल्ड्स दे सके। मगर ये रेगुलर बिल्ड जो हम प्लान करते हैं, ये इस फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट का काम। विजिबिलिटी ऑफ प्रोग्रेस एंड रिजल्ट, लाइक वी आर डूइंग एजाइल, तो लाजमी बात है कि जो कुछ भी हो रहा है उसको हम बारीकी में फीचर लेवल तक मॉनिटर कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं और रिजल्ट्स दिखा सकते हैं। मगर आपने एक बात गौर की कि यहाँ आइट्रेशंस पे इतना फोकस नहीं है जितना फीचर पे है। काम हम आइट्रेशन में ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आइट्रेशन इज डिफाइंड बाय द फीचर्स। पहले फीचर का डिजाइन करो, फिर उस फीचर को पूरा करो। तो यहाँ पे हम फीचर वाइज काम को पूरा कर रहे हैं। काम उसी तरह से है जैसे एजाइल में होता है, सिर्फ फीचर के ऊपर फोकस चला गया। इसलिए इस मेथड को फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट करते हैं। आप भी अपने कामों में देखेंगे कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हमें बहुत ही स्पेसिफिकली फीचर्स के ऊपर फोकस करना पड़ता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हम अदरवाइज फीचर पे फोकस नहीं करते, करना चाहिए, लेकिन ये मेथड स्पेसिफिकली डिजाइंड ही फीचर के लिए हुआ। फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट जो है, दिस रिकमेंड स्पेसिफिक प्रोग्रामर प्रैक्टिसेस सच एज रेगुलर बिल्ड। जैसे हमने पिछले मेथड में पढ़ा था कि हम जो क्या कहते हैं वो पेयर प्रोग्रामिंग करते हैं, वो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की अपनी खसूसियत थी। पेयर प्रोग्रामिंग ये मतलब नहीं है कि पेयर प्रोग्रामिंग कहीं और इस्तेमाल हो नहीं सकता, ठीक है जी। आम एजाइल में, स्क्रम में, किसी और मेथड में भी आप अपनी जरूरत के मुताबिक पेयर प्रोग्रामिंग से कोई मिलती जुलती टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां से जो चीज हमें मिल रही है वो रेगुलर बिल्ड्स हैं और कंपोनेंट और क्लास की ओनरशिप है, ठीक है जी। तो ये इसकी खसूसियात थी। फिर जो आपकी फीचर डेवलपमेंट ड्रिवन डेवलपमेंट है, ये क्लेम करती है कि इट स्केल्स मोर स्ट्रेट फॉरवर्डली देन अदर अप्रोचेस एंड इज बेटर सुटेड टू लार्जर टीम्स। ये एक नई चीज आई जो कि पहले हम ये कहते थे कि टीम का साइज ही मुख्तसर रखो जो बाकी मेथोडोलॉजीज में, लेकिन आपने देखा एक जैसे क्रिस्टल था, क्रिस्टल के अंदर टीम का साइज बड़ा भी हो सकता है। वो ये कह रहा है यहाँ पर कि फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट भी बड़ी टीमों के लिए ज्यादा सूटेबल है। इसमें हमें बहुत ही बारीक टीम का साइज रखने की जरूरत नहीं, मगर टाइम की मुद्दत उसने रख दी कि 2 हफ्ते से बड़ा आइट्रेशन नहीं होगा। मतलब फीचर ड्रिवन वाले इस तरह से काम करते थे। तो जब इस चीज को ध्यान में रखें, इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें, तो ये देखिए कि हम जो हमारा एक आइट्रेशन का साइज है उसको हम रिड्यूस कर दें और टीमों का साइज बेशक बढ़ा लें। मतलब उसको 2 हफ्ते पे हम फिक्स कर दें और टीमों का साइज हम 10 से 20, 25, मतलब टीमें अगर बड़े साइज की होंगी, क्योंकि हमने कंपोनेंट और क्लास ओनरशिप दे दी है और बड़ी टीम में भी हम हैंडल कर सकते हैं। अनलाइक अदर एजाइल अप्रोचेस, एफडीटी डिस्क्राइब्स स्पेसिफिक एंड वेरी शॉर्ट फेजेस ऑफ वर्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो काम हमारा एक आइट्रेशन है उसकी मुद्दत बहुत कम रखी जाए, टीम भले बढ़ा ली जाए, which are to be accomplished separately for feature। क्योंकि जब हम एक फीचर कर रहे हैं उसमें अगर मुझे 10 नहीं 20 50 बंदे भी चाहिए तो वो 50 बंदे हम लगा लेंगे, लेकिन मुद्दत जो काम करने की होगी वही 2 हफ्ते हो। These include domain walkthroughs, डिजाइन इंस्पेक्शन। अब ये सॉफ्टवेयर के हवाले से कोडिंग होती है, कोडिंग इंस्पेक्शन एंड प्रमोट टू बिल्ड। अगर मैं आपके टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से कहूँ तो डिजाइन तो आपके यहाँ भी आएगा, डोमेन वॉक थ्रू जो आपने इनिशियली चीजों को प्लान किया है, डिजाइन आएगा, डिजाइन की इंस्पेक्शन
یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو ڈیزائن ہوا ہے اس کو کوئی پراپر طریقے سے چیک بھی کیا جائے اس سے پہلے کہ آپ امپلیمنٹیشن میں جائیں. کوڈ کو چھوڑ دیں, کوڈ از یور ایکچوئل امپلیمنٹیشن. جو آپ کی وہ جو آپ نے ڈیٹیل پلان بنایا ہے اس پورشن آف ورک کا, اور اس کام کو بھی چیک کیا جائے اور بعد میں پھر آپ بلڈ کی طرف جاتے ہیں. نوشن آف ڈومین آبجیکٹ ماڈلنگ is increasingly interesting outside the FDD community following the success of Eric Evans' book Domain Driven Design. اب ہوا یہ کہ اس فیچر ڈریون ڈیولپمنٹ سے جو ایک اسپیسیفک ڈومین کے اوپر انہوں نے فوکس کیا, اور پہلے ذکر بھی آیا تھا ڈومین کا, وہ اتنی امپورٹنٹ چیز بن گئی کہ اگلی میتھڈالوجی ڈومین ڈریون ایک بندے نے ڈیزائن کر لی اسی کے اراؤنڈ. مطلب فیچر ڈریون ڈیولپمنٹ کی پسلی سے ڈومین ڈریون ڈیزائن نکل آیا, جو کہ ایک الگ میتھڈ ہے ایجائل کا. اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا خصوصیات ہیں. خیر, میں بہت زیادہ آپ کو کسی بھی چیز کی ڈیٹیل میں نہیں لے جانا چاہتا. یہاں صرف ایک ڈائیگرام کی صورت میں دیکھ لیجئے کہ اوور آل آپ ایک موٹا سا ماڈل بناتے ہیں, کرنا کیا ہے, اس کے فیچرز کی لسٹ بناتے ہیں اور پھر ان فیچرز کا اوور آل پلان بناتے ہیں. یہ آپ کا جو مین ماڈل بن گیا. اس کے بعد ہم ایک آئٹریشن کے اندر چلے جاتے ہیں کہ اس 2 ہفتے میں ہم نے کیا کرنا ہے, بھلے کتنی بھی ٹیم آپ رکھیں, اور پھر اس کے فیچرز کو وہ ڈیزائن کرتے جاتے ہیں اور ڈپلوائے کرتے جاتے ہیں, ڈیزائن کرتے جاتے ہیں اور بلڈ کرتے جاتے ہیں. تو ڈیزائن اینڈ بلڈ کا سائیکل ہے, اور یہ 2 ہفتے کے سائیکل میں کام ہوتا رہے گا. تو آپ نے دیکھا کافی مماثلت ایجائل سے ہے, لیکن وہ 2-3 پوائنٹس ایسے ہیں جو یہاں ڈفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ آپ ان پچھلی سلائیڈوں میں دیکھ بھی سکتے ہیں, اور یہاں اس ڈائیگرام سے یہ بات کافی کلیئر ہو جانی چاہیے. اچھا جی, ابھی یہاں پہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ ابھی تک یہ جو میتھڈالوجیز, چھوٹی چھوٹی میتھڈالوجیز تھیں, یہ تو ہم نے کی, یہ صرف ہسٹوریکل ان کی امپورٹنس ہے کہ جی ہاں یہ بھی ہوتا تھا. اور بھی ہیں, وہ بھی میں آگے لے کے آؤں گا, لیکن یہاں تک آپ کو فیچر ڈریون, ایکسٹریم اور یہ سب کچھ جو ہم نے بات چیت کی ہے, یہاں کچھ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کے اندر اسکالر بنے, لیکن آپ کو کچھ کمفرٹ لیول آیا کہ نہیں آیا. جی جناب, اینی کمنٹس آن دیٹ؟ جی, اینی ون؟ جی کچھ بیسک آئیڈیا تو ہو گیا سر. بس مقصد ہمارا یہی تھا کہ بیسک آئیڈیا ہو جائے, کیونکہ ہم نے جو چیز استعمال کرنی ہے وہ ایک تو ہم نے ٹیلر کرنی ہے. دیکھیں, جو کچھ بھی ایجائل میں ہوتا آیا ہے وہ سافٹ ویئر انڈسٹری میں ہوتا ہے. ایجائل کا کوئی اور میتھڈ ایسا تو نہیں ہے جو آپ کے لیے اسپیسیفک بنایا گیا ہو. ہاں, جو سب سے آسان ماڈل ہے جس کو آپ ایزیلی کنورٹ کر سکتے ہیں وہ اسکرم ہے, وہ میں ابھی آپ سے بات کرنے لگا ہوں. لیکن باقی میتھڈز کا بھی اگر آپ کو تھوڑا تھوڑا اندازہ ہے تو آپ کو یہ لگے گا کہ یار یہ اس سے ملتے جلتے ہی ہیں, تھوڑے تھوڑے ایمفسس مختلف پوائنٹس پہ ہوتے ہیں. اب اگر آپ کو ایجائل پروجیکٹ کرنا پڑے اپنے فیلڈ کے اندر اور آپ کو لگے کہ اسکرم سے گزارا ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کو لگے کہ نہیں اسکرم سے گزارا نہیں ہو رہا, مجھے وہ جو فیچر ڈریون والے کی ایک خصوصیت تھی وہ بڑی اچھی لگی تھی, اس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں اپنے کام میں, تو وائی ناٹ. مگر اس میں پھر ٹیلرنگ کرنی پڑے گی, تو وہ ضرور آپ کریں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ٹو بگن وتھ لیٹ اس اسٹارٹ ایوری تھنگ ود اسکرم, اینڈ لیٹر آن جب آپ اس کو مزید کیا کہتے ہیں ٹیلر کرنا چاہتے ہیں, اس کو سمجھ کے اپنی ضرورت کے مطابق کنورٹ کرنا چاہتے ہیں, فیل فری ٹو جتنی بھی یہ کرنٹ اینڈ اولڈ میتھڈالوجیز رہی ہیں ایجائل کی, ان سب کو ریویو کریں اور اس کے مطابق آپ ایک بہترین اپنی آرگنائزیشن کے اندر ایک میتھڈالوجی ڈیولپ کریں. اصل میں میتھڈالوجی کی ذمہ داری آرگنائزیشن ہی کی ہوتی ہے, یہ سسٹم نہیں دیتا آپ کو. میتھڈالوجی آپ اپنی آرگنائزیشن میں ہی ڈیولپ کرتے ہیں, اور اگر کسی نے آپ کو کوئی میتھڈالوجی بنا کے دے بھی دی ہے تو ہم اس کو ٹیلر کرتے ہیں اپنی ضروریات کے مطابق. تو یہ ہے جنرل انڈرسٹینڈنگ. ابھی میں ایجائل کے علاوہ بات کر رہا ہوں کہ میتھڈالوجی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے. ماڈلنگ بھی ہم خود کرتے ہیں, یہ جو میتھڈالوجیز بنانا
اور ماڈلنگ کرنا یہ آرگنائزیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہاں جو براڈ فریم ورک ہے یا سٹینڈرڈز ہیں وہ ہمیں سٹینڈرڈ فارمنگ باڈیز دیتی ہیں, جیسے پی ایم آئی ہے یا کوئی اور ہے اس طرح سے. تو اسکرم جو ہے وہ ایجائل جو ہے وہ میں نے جیسے کہا تھا ایک مائنڈ سیٹ ہے, اور اس کی جو مینیفیسٹو وغیرہ ہے وہ ہمیں بیسک فریم ورک بتاتے ہیں. پھر لوگوں نے اس کے میتھڈز بنا لیے. وہ میتھڈز ہمارے لیے یوزفل ضرور ہیں لیکن وہ ہم پہ بائنڈنگ نہیں ہے. آپ جیسے چاہیں اپنا ایجائل والا کام کریں, لیکن اگر آپ کسی خاص میتھڈ کے فالوور ہیں تو آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ ہم لوگ تو فیچر ڈریون کرتے ہیں یا ہم تو اسکرم استعمال کرتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ کیونکہ آسان سب سے اور جو کہتے ہیں کہ سب سے ایزیلی انڈرسٹینڈیبل اسکرم ہے تو ہم اسکرم پہ آتے ہیں. اگلا میتھڈ جناب ہمارا اسکرم کا ہے, اور ابھی تک جتنی بھی باتیں ہم لوگ کرتے آئے ہیں اتنے دنوں سے آپ کو سب چیزیں اسکرم کے اراؤنڈ ہی گھومتی ہوئی نظر آئیں, اور اسکرم آپ کے لیے سب سے آسان ثابت ہوگا. یہ بھی ایک آئٹریٹو اور انکریمنٹل میتھڈ ہے, اور یہ آپ نے دیکھا کہ اور بھی میتھڈولوجیز کے اندر بھی اسکرم نظر آتا تھا ہمیں, اور اس کی جو فلسفی ہے اس کو بالکل سمجھ لیجئے. اس میں ایک تو ہوتا ہے پروڈکٹ بیک لاگ. I hope you all understand what I mean by product backlog. ہم جب کسٹمر سے ریکوائرمنٹس لیتے ہیں, جو فیچرز یا فنکشنز وہ بتاتا ہے وہ تمام کے تمام پروڈکٹ بیک لاگ میں اکٹھے کر دیے جاتے ہیں. مطلب یہ ایک طرح کا آرکائیو ہے جس میں ہم ریکوائرمنٹس لکھ کے ڈالتے جاتے ہیں, اور پھر ان ریکوائرمنٹس کو ہم ان کی پہلے تو صفائی کرتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ریکوائرمنٹ جو ہے ان کا سائز ایک جیسا نہیں ہے, کوئی ریکوائرمنٹ بہت بڑی ہے, کوئی چھوٹی ہے, کوئی مطلب اس طرح کی چیز ہے. تو اگر کوئی ریکوائرمنٹ ایسی ہے, کوئی ایسا فیچر ہے کہ جو مزید توڑنے کی ضرورت ہے, اس کو چھوٹے یونٹ تک لانے کی ضرورت ہے, جیسے آپ نے فیچر ڈریون میں بھی پڑھا تھا کہ فیچر کا سائز توڑنا پڑے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپروپریٹ لیول تک اسے بریک ڈاؤن کرنا پڑے گا. اچھا یہ بھی بات میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ کسٹمر شاید نہیں بتا سکتا کہ اس کی ریکوائرمنٹ ایگزیکٹلی کیا ہے, یا اس کے ایگزیکٹ فیچرز کو شاید وہ ڈیفائن نہ کر پائے. وہ جنرلی آپ کو ریکوائرمنٹ بتاتا ہے. آپ اس کی ریکوائرمنٹ آپ فیچرز میں کنورٹ کر کے کیسے نکالیں گے؟ آپ اسی کے منہ سے نکالیں گے, آپ خود سے نہیں لکھیں گے. آپ کہیں گے اس کو فیچر میں اس کو کنورٹ کر کے بتا کے کہ جناب آپ کا یہ مطلب ہے, وہ کہے گا ہاں جی یہ مطلب ہے. آپ اس کو اس خاص لینگویج میں یا اس خاص طریقے سے کنورٹ کریں گے جو ہم نے استعمال کرنا ہے, اور اس کو پٹ وائز کریں گے کہ اگر اس بات کو ایسے کہا جائے تو ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آپ اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آپ نے مجھے ریکوائرمنٹ دی ہے اس میں تو 2-3 کام الگ الگ ہیں یا 2-3 فیچرز الگ الگ ہیں, تو ان کو مجھے توڑنا پڑے گا, ان کو میں چھوٹے یونٹس میں ڈیوائڈ کروں گا. تو مطلب یہ ہے کہ جو اس نے بیسک ریکوائرمنٹ دی ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہی میرا فیچر بن جائے, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس نے بیسک ریکوائرمنٹ مجھے دی ہے اس کو توڑ کے اس کو مزید بریک ڈاؤن کر کے مجھے 2-3-4 حصوں میں بانٹنا پڑے. یہ جو اس سے مجھے جو لفظ میں نے فیچر کا استعمال کرنا شروع کر دیا, اس کو دراصل اسکرم کے اندر یوزر سٹوری کہتے ہیں. اب ایک وہ یوزر سٹوری ہے جو کسٹمر کی زبان سے ادا ہوئی, اور اس میں ہمیں شک ہے کہ یہ شاید اس نے اپروپریٹ لیول تک اس کو بریک ڈاؤن کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. اس لیے اس کو ہم انریفائنڈ یوزر سٹوریز کہتے ہیں. جو ریکوائرمنٹس ہمیں کسٹمر کی طرف سے ریسیو ہوتی ہیں, لازمی بات ہے کہ وہ اس کو بھی ہم وہاں پر بھی گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. جو ہمارا پروڈکٹ اونر ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہے کسٹمر سے انٹریکشن کرنے کا, تو پروڈکٹ اونر اس کے ساتھ اپنی ٹیم کو بھی ساتھ انوالو کر سکتا ہے اور کسٹمر کو سے ریکوائرمنٹس گیدر کرنے میں. تو وہ جو اس کسٹمر سے ریکوائرمنٹس آتی ہیں اور پروڈکٹ لاگ میں رکھی جاتی ہیں بیک لاگ میں, وہ اس وقت انریفائنڈ حالت میں ہوتی ہیں. ان کو ہم ایک اور لفظ سے بھی یاد کرتے ہیں, ایپکس. اب سٹوری اور ایپک کا تو آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا. سٹوری کہانی کو کہتے ہیں اور ایپک قصے کو کہتے ہیں. اگر کوئی چیز انریفائنڈ ہو اور اس میں ایک سے زیادہ کہانیاں پائی جاتی ہوں
جیسے ہزار داستان، تو وہ قصے ہیں، لیکن میں نے الگ الگ کہانیاں الگ کرنی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا تو میرا کام یہ ہے کہ میں پروڈکٹ بیک لاگ کو ریفائن کروں. جو ایپکس یا ان ریفائنڈ یوزر سٹوریز میرے پاس آئی ہوئی ہیں ان کو میں اپروپریٹ سائز میں کنورٹ کروں، اور پھر اسے کسٹمر سے جا کے کنفرم کروں کہ جی یہ جو سٹوری آپ نے بتائی تھی یا یہ جو قصہ آپ نے بتایا تھا، اس ریکوائرمنٹ آپ نے بتائی تھی، اس کو ہم نے 3 ریکوائرمنٹ میں توڑ دیا ہے، از اٹ اوکے ود یو؟ مطلب کسٹمر کا اس کے اندر بلیسنگ شامل ہونا بے حد ضروری ہے. اب جناب یہ ہم نے ریفائن تو کر لیا، چھانٹی کرنے کو ہم ریفائن کہتے ہیں، کہ ہم نے ایک جتنی ریکوائرمنٹ سے ان کو نوک پلک درست کر کے ہم نے بیک لاگ کے اندر چیزوں کو ایک ہی برابر کے تقریباً سائزز میں بانٹ کے رکھ لیا. لیکن ایک کام ابھی باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو سارٹ نہیں کیا، پہلے کیا کرنا ہے بعد میں کیا کرنا ہے. اب اس بات کا فیصلہ کہ پہلے کیا کرنا ہے اور بعد میں کیا کرنا ہے، یہ آپ نہیں کریں گے، یہ بھی کسٹمر ہی کرے گا، اور آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے. مطلب وہ جو انڈیویجل یوزر سٹوریز بن گئی ہیں، جب میں خالی یوزر سٹوری کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اس کا مطلب میں ریفائن کر چکا ہوں. تو وہ جو یوزر سٹوریز پڑی ہوئی ہیں وہ ہم کسٹمر سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے ان ساری یوزر سٹوریز میں سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کے لیے کیا ہے، سب سے ہائیسٹ ویلیو آئٹمس کیا ہیں. مطلب سم ہاؤ وی یوٹیلائز سرٹن ٹولز ٹو انٹریکٹ ود دا کسٹمر اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ the highest value items and try to prioritize the whole product backlog according to value, and that to customer کی agreed value. کسٹمر کیا چاہتا ہے؟ کسٹمر جو چیز پہلے ڈیلیور ہونا چاہتا ہے ہم اس کو پہلے ڈیلیور کریں گے. دیٹ از مائی پوائنٹ. جب ہم یہ کام بھی کر لیتے ہیں تو پہلے تو ہم نے بیک لاگ ان رفلڈ تھا، پھر ہم نے اس کو ریفائن کیا، اور اب ہم نے اسے کیا کر لیا ہے، اب ہم نے اسے پرائرٹائز بھی کر لیا ہے. اب یہ جو عمل ہم نے یہاں پہ شروع میں کیا، پروجیکٹ کے شروع میں، دس از سم تھنگ وچ ول کیپ ہیپننگ بیکاز دا ریکوائرمنٹس اور فیچر جو بھی آ رہے ہیں وہ سٹوریز آتی رہیں گی. کسٹمر دوران پروجیکٹ بھی نئی نئی سٹوریز بناتا رہے گا، نئی نئی ریکوائرمنٹ دیتا رہے گا، اینڈ دا ڈور از اوپن. تو پروڈکٹ بیک لاگ کے اندر وہ نئی ریکوائرمنٹس ڈالتا رہے گا، اور وقتاً فوقتاً ہم اس کو بھی ریفائن کر کر کے اپنے جو پہلے سے بلڈ ہوا ہوا پرائرٹائز بیک لاگ ہے اس میں اپروپریٹ جگہ پہ فٹ کرتے چلے جائیں گے کہ کون سی چیز کتنی امپورٹنس کی نئی ریکوائرمنٹ ہے اور وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. اگر زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے نمبر 1 پہ ٹاپ پہ چلی جائے. تو یہ ہے جی بیک لاگ کا قصہ. یہ بات میری کسی حد تک سمجھ آئی؟ یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم نے صرف کسی حد تک نہیں رکھنا، اس کو ہم نے بہت حد تک رکھنا ہے. تو یہ آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آنی چاہیے پروڈکٹ بیک لاگ کو میں نے کیا کیا. میں نے 2-3 باتیں کی، میں ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں. میں نے کہا پہلے جو قصے کہانیاں کسٹمر سے آتے ہیں ان کو ہم انریفائنڈ یوزر سٹوری یا ایپکس کا نام دیتے ہیں. اس کے بعد ان کو ریفائن کیا جاتا ہے، مطلب ٹیم بیٹھ کے ان کو چھانٹتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کون سی چیز اپروپریٹلی نہیں ہے اور اس کو مزید بریک کرنے کی ضرورت ہے. اس کے سجیسٹڈ بروکن ڈاؤن فیچرز بنا کے پھر کسٹمر سے اجازت دی جاتی ہے کہ جی وہ جو آپ نے فیچر بتایا تھا وہ ذرا تھوڑا زیادہ لمبا تھا، ہم نے اس کو توڑ کے ان 3 فیچروں میں توڑ دیا. اور ایک مزے کی بات یہ ہے جب ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اسی وقت کسٹمر سے اس کی پرائرٹی سمجھتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ہم پہلے سارا اس کو ریفائن کر لیں اور بعد میں ہم پرائرٹی اس سے پوچھیں. ہم پرائرٹی ساتھ ساتھ پوچھتے جاتے ہیں کہ اچھا 1 سے 10 کے گریڈ پہ آپ بتا دیں کہ آپ کے لیے یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت ہی کوئی سرجیکل سائنس ہے، ایگزیکٹ سائنس ہے کہ جی یہ میرے لیے اس سے زیادہ ہاں یہ ہم کر سکتے ہیں. پیئر، جیسے ہم نے پیئر پروگرامنگ کی تھی، ہم اس طرح کا ایک کام کر سکتے ہیں. ہم پیئر کمپیریزن کر لیتے ہیں کہ ان 2 چیزوں میں سے کیا چیز آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن میں کوئی اس کو ایگزیکٹ سائنس نہیں بنانا چاہتا، دس از اپروکسیمیٹ سائنس. لیکن کسٹمر کی جو ولنگنیس ہے اس کا ہونا ضروری ہے. تو ایک بات یہ ہوگی. پھر جب ہم نے ان کو باقاعدہ اب یوزر سٹوریز بن گئی ہیں، جب ریفائن ہو گئی ہیں،
जो एपेक्स को तोड़ के हमने यूजर स्टोरीज बना ली, अब मेरे पास टोटल अंबार आ गया। अब मैंने इसको प्रायोरिटाइज करना है, जो चीज कस्टमर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो टॉप लेवल पे जाएगी। और इस तरह से कि अगर 1500 भी रिक्वायरमेंट्स हैं और ये पूरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं अब तक इस वक्त की सिचुएशन में, ये तमाम की तमाम मेन प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर प्रायोरिटाइज होकर रख दी जाएंगी। और जैसा मैंने कहा कि अगर मजीद भी कोई रिक्वायरमेंट बाद में ऐड होती हैं वो भी इसमें अनरिफाइंड पैकेट डालते जाएंगे। जब टीम फारिग होगी आएगी और उनको रिफाइन करेगी और उनको प्रायोरिटाइज करेगी और हमारा प्रोडक्ट बैकलॉग अपडेट हो जाएगा। तो हमने प्रोडक्ट बैकलॉग को अपडेट रखना है थोड़े थोड़े वक्फे के बाद। वो वक्फे की मैं बात करता हूँ बाद में। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज प्रोडक्ट बैकलॉग के हवाले से थी, इसके बारे में मैं कंफर्म करना चाहूंगा कि आपको बात समझ आ गई है। जी जनाब, अब्दुल बासित साहब, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि रिफाइंड और रिफाइंड यूजर स्टोरी में और अनरिफाइंड यूजर स्टोरी में क्या फर्क है? सर सर अनरिफाइंड स्टोरीज जो कस्टमर की तरफ से रॉ इंफॉर्मेशन मिलती है जो उसको हम फर्स्ट कह रहे हैं इंफॉर्मेशन, जी बिल्कुल, जो पहली ये फर्स्ट एफआईआर आती है, इंफॉर्मेशन बिल्कुल बिल्कुल, जो पहली एफआईआर आती है, जो पहली वो नोट की जाती है, और लाजमी बात है कि उसमें भी पुलिस वाला तो बैठा होता है ना, तो वो फॉर्मेट तो वही लिखता है जो, लेकिन फिर भी वो पहली रिक्वायरमेंट होती है। बाद में हम उसको वो किस्सा होता है पूरा, ठीक है जी, वो उसको हम एपिक भी कहते हैं। इसको रिफाइन करने की जरूरत होती है। और दूसरी बात ये भी समझ लीजिए बादशाह साहब कि एपिक और अनरिफाइंड यूजर स्टोरी एक ही बात है, और दोनों सूरतों में हमने उसको रिफाइन करके छोटी रिक्वायरमेंट में जब कन्वर्ट करते हैं तो जो एक्चुअल यूजर स्टोरीज हमारी होती हैं जिन पे अमल होना होता है वो हमारी रिफाइंड होती है। तो छांटी करनी पड़ेगी, तमाम प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर माल पड़ा हुआ है उसको छांट के रिफाइंड बनाना पड़ेगा। और फिर दूसरा काम हमने क्या करना है जी अहमद खुर्रम साहब, दूसरा हम क्या काम करेंगे जब हमने रिफाइन कर ली रिक्वायरमेंट, फीचर्स को रिफाइन कर लिया, तो अगला काम क्या करेंगे? सर रिक्वायरमेंट को वेट करवाएंगे। वेट किससे? सर स्टेक होल्डर से, जो एंड यूजर कस्टमर से हम रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज करवाएंगे। वेट तो हो गई हैं, जब हमने उनको जब हमने उनको रिफाइन किया, तो जब हमने अनरिफाइंड से रिफाइन किया तो कस्टमर साथ मौजूद था ना जी, वो तो उसने वेट कर दिया। बिल्कुल। अब मैं उसे प्रायोरिटाइज कराऊंगा कि भाई तुम्हारे लिए इनमें से कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको दो तरीके बताए, एक तरीका, और ये ऐसे ही होते हैं तरीके एजाइल के, कोई बहुत ज्यादा कोई डायरेक्ट एग्जैक्ट साइंस नहीं होती है। 1 से 10 के स्केल पे बताएं जी आपके लिए कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। और अगर ज्यादा ही तफसील में जाना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं अच्छा ये 2 चीजें आपके सामने रखी हैं, इनमें से कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे उसने 10 का नंबर दिया 10 रिक्वायरमेंट्स को, अब मैं उसको चाह रहा हूं कि इन 10 को सॉर्ट किया जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर की 2 रिक्वायरमेंट्स उठाऊंगा, उनसे पूछूंगा जी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इनमें से सही। ऊपर किसको कर दूं। कोई ज्यादा टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है, बस कस्टमर से पूछना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब वो कहेगा जी ए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बी नहीं है ज्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छा फिर आप ए को उठा के ले जाएं सी के साथ, ए और सी का कंपैरिजन कर दें, ए और डी का कर दें, जो चीज ऊपर जाती जाएगी वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट होती जाएगी। इवन सेम ग्रेडिंग में आइटम जो है वो भी इस तरह से हम उसको वैल्यू सॉर्ट कर सकते हैं। ये 2 काम हमने प्रोडक्ट बैकलॉग में करने थे। अच्छा सर जी, इसमें कस्टमर की जी अथॉरिटी जी, लेवल भी तो होगा कुछ, कस्टमर जो हमारे साथ इंटरेक्शन कर रहा है उसका अथॉरिटी लेवल क्या है कि वो इस चीज को अप्रूव भी कस्टमर कर सकता है, नहीं कर सकता। 100% कस्टमर का अथॉरिटी लेवल है, क्योंकि हर फैसला जो मैं कर रहा हूं कस्टमर को साथ बिठा के कर रहा हूं, कस्टमर की सही। पार्टिसिपेशन से हो रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कस्टमर को पता ना हो क्या हो रहा है। मैंने बोला ना, जब मैं रिक्वायरमेंट्स उठाने गया तो कस्टमर से उठाने गया, फिर मैंने ये नहीं किया कि उसने जो बताया मैंने लिख लिया, मैंने कस्टमर के साथ वहां पर डिस्कशन की, बहस की, और उसे कहा सर ऐसे नहीं रिक्वायरमेंट होती, रिक्वायरमेंट इस शक्ल में बनाएंगे हम। जब तक वो अनरिफाइंड हालत में बन नहीं गई जिसको आगे टेक ऑन किया जा सके, तब तक मैंने कस्टमर की जान नहीं छोड़ी। ये काम कौन कर रहा था? प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर सही। इज वेरी सीनियर पोजीशन पर्सन।
इतना सीनियर लेवल का बंदा हमने रिक्वायरमेंट्स के लिए भेजा हुआ है, इतनी इंपॉर्टेंट है रिक्वायरमेंट्स और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और इवन जब हम उस बैकलॉग में चीजें रख ली और उसको हमने रिफाइन करना है, तो और या हमने उसको प्रायोरिटाइज करना है, कस्टमर इज इन्वॉल्व। कस्टमर को हम बताए बगैर कोई चीज फाइनल नहीं कर सकते प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर। सही। कस्टमर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। हम कोई नहीं होते कोई भी फैसला इसके हवाले से करने के। अगर हम कोई फैसला करेंगे भी तो कस्टमर से वेट कराना अशद जरूरी और लाजमी है। हो नहीं सकता कि कस्टमर से पूछे बगैर मैं कोई काम कर लूं। तो प्रोडक्ट बैकलॉग तो इसकी ये अहमियत है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट बैकलॉग में किसी भी वक्त जो कुछ पड़ा है वो बिल्कुल उस वक्त के हिसाब से दुरुस्त है, कस्टमर एग्रीड है और इन द राइट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी पड़ा हुआ है। आप इस बात से एग्री करेंगे? एग्री। ओके। फरीन कमाल, आप बताइएगा एपिक में और यूजर स्टोरी में क्या फर्क था? सर अभी जो मेरी आवाज आ रही है? ये बिल्कुल आ रही है। जी जी, अभी जो आपने बताया था रॉ और वो टर्म, सॉरी मेरे जहन में नहीं आ रही अभी। आपने अनरिफाइंड यूजर स्टोरी, अनरिफाइंड एंड रिफाइंड। जी, अनरिफाइंड हाँ जो है वो एपिक एंड वो एपिक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। और जब वो रिफाइन हो जाती है तो फिर हम उसको खाली यूजर स्टोरी कहते हैं। जी। दूसरा काम हमने क्या कहा? हमने कहा जी इनको प्रायोरिटाइज भी कर लिया जाए। कर लिया। अच्छा, और ये प्रोडक्ट बैकलॉग एक दफा तो बन गया, आइंदा क्या करेंगे इसके साथ फारीन? अब इस प्रोडक्ट बैकलॉग जो मतलब आज से के 26 मई को हमने प्रोडक्ट बैकलॉग पहली दफा बना लिया, मुकम्मल कर लिया। अब प्रोजेक्ट तो चलेगा दिसंबर तक, तो क्या करेंगे हम इस प्रोडक्ट बैकलॉग को? ये ऐसा ही रहेगा? ये नेक्स्ट स्प्रिंट्स में शामिल होता जाएगा ना? स्प्रिंट की बात अभी मैंने नहीं शुरू की, लेकिन यूं कह लीजिए कि ये जो प्रोडक्ट बैकलॉग है ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है एंड दिस इज ये कंसिस्टेंटली अपडेट किया जाता रहेगा। इसका मतलब है नई रिक्वायरमेंट्स का दरवाजा आपने बंद नहीं किया। कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट नई आ सकती है। वी वेलकम चेंज। जो भी कस्टमर कह रहा है हम उसकी रिक्वायरमेंट बना के प्रोडक्ट बैकलॉग में डालते जाते हैं, मतलब उसके एपिक्स हम बीच में डालते जाते हैं। टीम फारिग नहीं होती। जब टीम फारिग होगी तब वो आके उसको रिफाइन कर लेगी, रिप्रायोरिटाइज कर लेगी और ये सफर जारी रहेगा। अब यहाँ के बाद मैं आऊंगा स्प्रिंट के ऊपर। जी रिजवान साहब। रिजवान भाई। सर एक चीज जरा थोड़ी सी काइंडली क्लियर कर दीजिएगा जी जी। कि ये जो प्रोडक्ट बैकलॉग हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें बेसिकली स्क्रम टीम इंटरेक्ट करेगी कस्टमर के साथ या प्रोडक्ट ऑनर इंटरेक्ट करेगा कस्टमर के साथ? सर बुनियादी तौर पे इसका जो रोल है, यहाँ पे रोल्स होते हैं। एक रोल है प्रोडक्ट ओनर का, एक रोल है स्क्रम मास्टर का और एक रोल है स्क्रम टीम मेंबर का। ये बुनियादी रोल है स्क्रम के अंदर। और भी हो सकते हैं, हम कोच भी बना सकते हैं, हम कोई और भी सिलसिला रख सकते हैं, लेकिन बुनियादी ये 3 रोल हैं। बाकी एडिटिव रोल्स हो सकते हैं। जो प्रोडक्ट ओनर है इट इज जस्ट लाइक द बिग बॉस ऑफ द प्रोजेक्ट। और ये जो बंदा है इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ओनर। मतलब सारी प्रोडक्ट जो बन रही है उसकी सारी जिम्मेदारी इस एक आदमी के ऊपर है एंड ही इज द पर्सन हु इज ऑथोराइज्ड टू कम्युनिकेट इन डिटेल विद द कस्टमर। एंड इसको हम इतना ज्यादा ये कस्टमर के साथ ये लिंक्ड होता है कि हम इसको वॉइस ऑफ कस्टमर कहते हैं, क्योंकि टीम के साथ भी जब वो बात करता है तो वो कस्टमर के डिफेंस में बात करता है, टीम के डिफेंस में बात नहीं करता। अगर टीम कोई बात करती भी है और वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत नहीं है तो वो टीम के साथ कस्टमर की जुबान में बात करता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रोडक्ट ओनर दो के हमारी कंपनी का बंदा है, लेकिन ये यूं समझ लीजिए कि ये
कस्टमर के पैनल से है। मतलब ये इतना हम कमिटेड हैं कस्टमर की तरफ कि हम कस्टमर का इसको वॉइस कहते हैं, वॉइस ऑफ कस्टमर कहते हैं। ये इसकी ड्यूटी है, इसने इंश्योर करना है। तो बुनियादी जिम्मेदारी इसी की है कि ये कस्टमर से जाके रिक्वायरमेंट्स उठा के लाए। अब सवाल पैदा होता है कि ये तो अकेले आदमी का काम नहीं है। इस सूरत में ये अपनी टीम को, अभी तो प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ, अभी तो रिक्वायरमेंट्स गैदर हो रही हैं, ये अपनी टीम को इसमें इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन टीम की जिम्मेदारी नहीं है कि वो कस्टमर से इंटरेक्ट करे। हाँ, अगर प्रोडक्ट ओनर कहेगा तो स्क्रम मास्टर भी और प्रोजेक्ट की टीम भी वो इसमें इन्वॉल्व होगी। लेकिन याद रहे कि जो टीम है उसका असल काम करना है, रिक्वायरमेंट्स गैदर फारिग टाइम में करती है। अभी तो चूंकि टाइम ही फारिग है शुरू का, तो ये उसके साथ मिलके प्रोडक्ट ओनर के साथ मिलके उसकी मदद करेंगी। ठीक हो गया जी। रिक्वायरमेंट्स आ गई, उसके बाद इससे पेशतर के रिक्वायरमेंट्स सारी आ गई, इससे पेशतर कि हम प्रोजेक्ट का काम शुरू करें, ये टीम एक पहला स्प्रिंट रन करती है। स्प्रिंट होता है जो उसका काम है, उसको कहते हैं स्प्रिंट जीरो। स्प्रिंट जीरो में ये इसी प्रोडक्ट बैकलॉग को रिफाइन करने का काम करते हैं और प्रायोरिटाइज करने का काम करते हैं। ये एक ही दफा रन होता है, स्प्रिंट जीरो इसको कहते हैं। स्प्रिंट जीरो में काफी इंटरेक्शन इन टीम मेंबर्स का और स्क्रम मास्टर का कस्टमर के साथ हो सकता है। लेकिन फिर वही बात करूंगा कि अगर प्रोडक्ट ओनर चाहे तो वो टीम को मना कर दे कि तुमने कस्टमर से बात नहीं करनी, कस्टमर से मैं ही बात करूंगा, तुमने जो बात करनी है मेरे साथ करो, क्योंकि मैं वॉइस ऑफ कस्टमर हूं। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। रिजवान साहब? जी सर, क्लियर होगी जी काफी हद तक। मोहित साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप प्रोडक्ट बैकलॉग में कह रहे हैं कि जब टीम हमारी फ्री होगी तो उसको हम रिफाइन करके और फिर कस्टमर से प्रायोरिटाइज कराएंगे इसको। अच्छा, अगर वंस प्रोडक्ट रिफाइंड हो गई और प्रायोरिटाइज हो गई तो बैकलॉग से हम उसको निकाल देंगे या वो रहेगी हमारे मतलब नहीं। फॉर फ्यूचर रेफरेंस? देख, हाँ, पहली बात तो ये कि सारी चीजें बैकलॉग में एक प्रायोरिटी में एक सीक्वेंस में पड़ी हुई हैं। 9 काम करने के लिए हम तैयार हैं। हम पहला स्प्रिंट शुरू करेंगे और हम कहते हैं कि हमें फर्ज करें कि हम 15, जो टीम कहती है, टीम ये समझती है कि हम इनमें से 15 काम करने की अहलियत रखते हैं, तो वो टॉप में से 15 काम उठा के ले जाएगी। जो काम उठा लिए गए वो बैकलॉग से निकल गए। बात समझ आई आपको? जो काम स्प्रिंट ले जाती है उठाकर, टीम ले जाती है करने के लिए, वो बैकलॉग से खत्म हो जाते हैं, राइट? अब उनका क्या होता है? वो टीम ने कमिट किया कि हम ये 15 काम अपने पहले स्प्रिंट में करेंगे जाकर, और उन्होंने कर लिए तो वो खत्म हो गए काम। और अगर उन्होंने नहीं कर पाए, 15 में से 12 कर लिए, 3 नहीं कर पाए, तो 3 काम जो हैं वो वापस प्रोडक्ट बैकलॉग में सबसे टॉप पे जमा कर दिए जाएंगे। मतलब वैल्यू के तो हाईएस्ट आइटम थे वो, उनको टॉप प्रायोरिटी पे ऊपर वापस रख दिया जाएगा ताकि अगले स्प्रिंट में इनको भी कंसिडर किया जा सके करने के लिए। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है मोहित साहब? बात समझ आई? जी जी सर, ठीक है। ठीक है जी। तो मतलब काम करना, जब करना शुरू करते हैं तो हम इधर ही से प्रोडक्ट बैकलॉग की टॉप से चीजें उठा के करते हैं, और जो होती जाती हैं वो आगे पास ऑन होती जाती हैं, और जो रहती जाती हैं, जो नहीं मुकम्मल हो पाती, उनको हम वापस बैकलॉग में रख सकते हैं। और मैं साथ ये भी बता दूं, ऐसा भी मुमकिन है कि आपने वहां से 15 चीजें उठाई थी, आपने वो 15 चीजें अपने आइटरेशन में मुकम्मल कर ली और अभी टाइम बाकी है। हो सकता है आप 3-4 आइटम और उठा के ले आए प्रोडक्ट बैकलॉग से। इवन स्प्रिंट शुरू होने के बाद भी प्रोडक्ट बैकलॉग से मजीद काम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो स्प्रिंट है वो टाइम बॉक्स्ड है। आपका स्प्रिंट जो है वो टाइम बॉक्स्ड है, जैसे इधर लिखा हुआ है 2 से 4 हफ्ते का स्प्रिंट है। अच्छा, अब ये कोई वेरिएबल नहीं है कि 2 से 4 हफ्ते तक हो सकता है। ये बात हम
इनिशियल प्लानिंग में डिसाइड करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होती है कि हम जो काम करेंगे हमारे स्प्रिंट का साइज स्टैंडर्ड क्या होगा। अगर 2 हफ्ते रखा है तो 2 ही हफ्ते होगा और तमाम स्प्रिंट्स का तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर 2 हफ्ते ही हुआ करेगा। ये नहीं हो सकता एक स्प्रिंट 2 हफ्ते का कर लें, एक 3 हफ्ते का कर लें, एक 4 हफ्ते का कर लें। दिस इज टाइम बॉक्स। आपने पहले डिसाइड करना है कि आपके स्प्रिंट का साइज क्या होगा, फिर जो साइज एक दफा फैसला कर लिया वही रहेगा थ्रू। तो ये जनाब आपके फर्ज करें कि आपने कहा 2 हफ्ते का स्प्रिंट हमने करना है, तो अब जो टीम यहाँ, अच्छा टीम भी यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे लिमिटेड होती है 10 से 12, ज्यादा से ज्यादा 12 लोग, 12 को हम रश कहते हैं, 10 लोग तक हम बड़े कंफर्टेबल हैं, 8 से 12 लोग आमतौर पे कहा जाता है, लेकिन 10 लोगों पे आप बात रखें। लेकिन आपने देखा पिछली जो फीचर ड्रिवन थी उसमें कहता है कोई लिमिट नहीं है, आप टीम ज्यादा बड़ी होगी ज्यादा अच्छा काम करेंगे फीचर ड्रिवन के अंदर। चलें, अगर आपने उस तरह की चीज करनी है शायद फीचर ड्रिवन वाला अडॉप्ट करना पड़ेगा, या क्रिस्टल वाली बात भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम अभी स्क्रम की बात करें। तो स्क्रम में हम अपनी जो भी टाइम बॉक्स रखा है, से 2 या 4 हफ्ते, ये 6 हफ्ते तक भी ले जाया जा सकता है, जो भी आपने रखा है उतने टाइम के अंदर आपकी 10 बंदों की टीम कितना काम करने की कैपेबिलिटी रखती है, ये टीम कलेक्टिवली खुद सोचेगी और बताएगी और जाके प्रोडक्ट बैकलॉग से उतना काम उठा लाएगी। ये जनाब इसका और फिर वो उस काम के ऊपर वो लाजमी बात है वो उनको प्लान भी करेगी, उस काम को करेगी भी, परफॉर्म भी करेगी। तो इस सारे के लिए उसके पास यही 2 हफ्ते का टाइम है। इस 2 हफ्ते के टाइम में रोजाना रोजाना वो एक डेली स्क्रम रन करेंगे, जिसको हम स्टैंड अप मीटिंग भी कहते हैं। याद होगा आपको, पहले जिक्र आया था स्टैंड अप मीटिंग, उसको उसका दूसरा नाम डेली स्क्रम भी है। हर 24 घंटे बाद या हर रोजाना हम एक स्क्रम करेंगे। स्क्रम का मतलब है कि ये हम अपने स्क्रम मास्टर के पास सारी टीम इकट्ठी होती है, हो सकता है काम खत्म होने के बाद या काम शुरू होने से पहले, एक वक्त दिन में अपने रखना है कि अगर अगर आप काम शुरू होने से पहले रखते हैं, इसका मतलब है कि यस्टरडेज स्टेट वो बताएंगे और आज बताएंगे हम क्या करें, कल हमने क्या किया, आज हम क्या करेंगे और हमारी मसाइल क्या है। ज्यादा बेहतर ये होता है कि अगर ये स्क्रम एंड में रखी जाए, ताकि जो स्क्रम मास्टर है उसको उनके इम्पेडिमेंट्स का पता चल जाए और वो अगले दिन काम शुरू होने से पहले उसके पास इतना टाइम हो कि वो इम्पेडिमेंट्स को रिमूव करके उनके लिए राह हमवार कर सके। तो ये जनाब चीज होगी। डेली हमने बात यहाँ पे की कि एक स्प्रिंट चला। अच्छा, अब स्प्रिंट जो है वो जो 15 काम उठा के लाया था, उसने एक छोटा सा बैकलॉग उसका यहाँ पे बना लेना है। ये आपको नजर आ रहा है स्प्रिंट बैकलॉग। जब स्प्रिंट शुरू होगा तो वो तो 1500 काम पड़ा था ना प्रोडक्ट बैकलॉग में, स्प्रिंट ने कहा जी हम 15 काम करेंगे, वो 15 काम उसी प्रायोरिटी ऑर्डर में यहाँ रख दिए जाएंगे। फिर स्प्रिंट के अंदर जब टीम प्लानिंग शुरू करेगी, हर यूजर स्टोरी को तोड़ के टास्क में कन्वर्ट करेगी, फिर वही ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरह इस टास्क को करने के लिए क्या सीक्वेंस ये वो सारा प्लान करेगी, उसके हिसाब से उसे परफॉर्म करेगी। जो जो चीज बनती जाएगी उसको वो इस स्प्रिंट के एंड पर कस्टमर के रिप्रेजेंटेटिव को प्रेजेंट किया जाएगा कि जी ये देखें, आपने कहा था ये फीचर हमने पूरा कर दिया, आप देख लें कि ये ठीक है कि नहीं है। और वो जो जो चीजें वो वेरीफाई होती जाएंगी वो हैंडओवर होती जाएंगी। हैंडओवर का मतलब है कि कागजी हैंडओवर हो रहा है, अभी फिजिकल हैंडओवर नहीं हुआ। लेकिन अगर वो कोई चीज ऐसी है, मिसाल के तो सॉफ्टवेयर है, तो वो उसे इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है लेकिन उसको हमने अभी वो शिपेबल नहीं है। कई स्प्रिंट्स के बाद वो मोमेंट आएगा जो कि प्लान में आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि इस तारीख को हम ये डिलीवर करेंगे, तो वो जो आपने डिलीवरी देनी थी वो रिलीज कहलाती है हमारे यहाँ। तो ये शिपेबल आइटम जब बन जाते हैं कुछ नंबर ऑफ स्प्रिंट, 8-10 स्प्रिंट्स के बाद आपका कोई एक यूनिट बन जाता है जो कि कस्टमर को शिप किया जा सकता है, तो वो यहाँ पे उसको शिप कर दिया जाता है। तो इसका ताल्लुक आपके रिलीज प्लान से है। ऑल्दो ये बातें मैं पहले भी करता रहा हूं, लेकिन आज मैं खासतौर पे ज्यादा इंपॉर्टेंस के साथ इसलिए कर रहा हूं कि हम स्क्रम पढ़ रहे हैं, हम स्क्रम की बात कर रहे हैं, तो ये टर्मिनोलॉजीज बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जी जनाब, और इसके ऊपर कोई इस पूरे डायग्राम पे कोई कमेंट करना चाहेंगे?
जी रजीब। सर इसमें एक क्वेश्चन है सर कि ये जो स्क्रम की टीम्स है ये तो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होती हैं और ये जी अपनी मर्जी से जाहिर है वो देखती है कि कितना काम वो कर सकती है, वो इतना काम पिक कर लेती हैं। बिल्कुल। लेकिन कोई इसमें कोई ऐसा क्या बेंचमार्किंग किस तरह से होती है कि अगर फॉर एग्जांपल जो टीम्स हैं और हर एक के काम भी सबके अलग अलग हैं, वो अगर जितना काम ले रही हैं हमें ये देखने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि क्या वो जितना कर सकते हैं उतना ही कर रहे हैं, कि उससे बहुत कम तो नहीं कर रहे। इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसकी जरूरत इसलिए नहीं पड़ती कि हम कोई पहली बात तो ये कि जब आपने पावर शिफ्ट कर दी है लोगों को, तो लोगों पे एतबार भी करना सीखें। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, आम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम जो बॉस होता है ना, सोया रहता है, फिर महीने के बाद जागता है, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, और सब अतर पतर मिला के और लोगों का किया कराया भी 0 से मल्टीप्लाई कर देता है, और उनकी गलतियां भी पकड़ लेता है। मैं मानता हूं उनकी गलतियां भी पकड़ता है, लेकिन जितना नुकसान कॉज बॉस करता है वो कोई भी नहीं करता। जिसे कहते हैं ना, टीम के किए कराए पे पानी फेर देता है कि ये बंद कर दो, ये ऐसे नहीं है, ये गलत है। अब ये उसकी जाती पसंदीदगी और नापसंदीदगी की वजह से टीम की गलती अपनी जगह पर है। भाई बात यह है कि बॉस बीच में कहां से आ गया? इट इज द कस्टमर। कस्टमर की के मुताबिक चीज बने तो कस्टमर चीखे। बॉस कौन होता है बोलने वाला? आप मेरी बात समझ रहे हैं? मेरे पावर का जो महवर है वो हमने शिफ्ट करके आवाम की तरफ कर दिया, हमने लोगों की टीम की तरफ कर दिया और कस्टमर की तरफ कर दिया। चीखना है तो कस्टमर चीखे, हम सुनेंगे। और जो टीम है, काम करने करने का काम करने की काम करना उनको आता है, बॉस को नहीं आता। बॉस सिर्फ फैसिलिटेटर है, वो सिर्फ आपसे अगर मदद मांगी जाएगी तो मदद करेगा। कोच हो सकता है, फैसिलिटेटर हो सकता है। लेकिन अब मैं बताऊं कि आपकी सवाल का जवाब कि बॉस को फिर पता कैसे चलेगा काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहले तो आप कंट्रोल माइंडसेट से बाहर निकल आए कि जी मैं मार दूंगा इन सबको, ये क्या कर रहे हैं ना। आप ये देखें कि ये जो एक स्प्रिंट मुकम्मल हुआ है, उसके एंड के ऊपर आप ये देखें कि ये स्प्रिंट ने क्या डिलीवर किया। जो प्रॉमिस किया था वो डिलीवर किया। अगर किया तो आपको चीखने की क्या जरूरत है? मेरी बात समझ रहे हैं? तुम सीधे खड़े नहीं हो भाई, तुम भाई काम देखो तुम। मैं आपको एक मजे की चीज बताऊं, एक दफा एक वो जो बास्केटबॉल का मैच हो रहा था, किसी बाहर के मुल्क की बात है, और एक जो कोच था वो टीम को बहुत दबा के उसने रखा हुआ था, डांट डपट ये वो, और बीच में भी खड़ा कर लेता था टीम को जहां बीच ब्रेक होती थी, और उनको खूब डांटता था और बहुत ज्यादा बेइज्जती करता था। और जनाब मैच खत्म हो गया और वो जीत गए, टॉप, मतलब दे वर द बेस्ट टीम इन अमेरिका। और उसने जनाब टीम खत्म होने के बाद उन लोगों को फिर वो झाड़ पिलाई। वहां पे एक रिपोर्टर था, वो देख रहा था, उसने कहा यार ये क्या कर रहा है? उसने बाद में जाके उससे पूछा, आपकी टीम तो जीत गई है, आपने इतनी बेइज्जती अपनी टीम की है, इतनी बेइज्जती अपनी टीम की है थ्रू आउट, इसकी क्या वजह है? उसने कहा ये मेरी इज्जत नहीं करेंगे, अगर मैं इनकी बेइज्जती नहीं करूंगा तो ये मेरी इज्जत नहीं करेंगे, काम तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है। वो खुदा का खौफ होता है। ये है जी हमारे माइंडसेट, हमारे अफसर का। हमारे अफसर का माइंडसेट ये है कि मैं सख्ती दिखाऊंगा तो ये मेरा अदब करेंगे। तो मतलब ये है कि ये जो प्रोजेक्ट हो रहा है, ये बॉस की जाती सेटिस्फेक्शन के लिए हो रहा है, ये कस्टमर के लिए नहीं हो रहा। एक बात। दूसरी बात, हमारा जो मुद्दत है वो इतनी मुख्तसर है, 2 हफ्ते की फर्ज करें मुद्दत आपने रखी है, 2 हफ्ते तक हौसला कर लें आप थोड़ा सा। ऐसी कौन सी क्यामत आ गई है कि इन लोगों को अपने काम पे वो करना है, इनको बार बार बीच में जाके तंग करना है? लेट देम डू इट, एंड आफ्टर 2 वीक्स आपको खुद ही पता चल जाएगा कहाँ कमजोर हैं, और उसमें भी आपको कोई जरूरत नहीं है किसी को झाड़ने की। आप सिर्फ उनसे ये पूछें कि क्या आपके मसाइल क्या हैं, क्या वजह रही कि आप अपना काम अपनी कमिटमेंट के मुताबिक नहीं कर सके। माइंडसेट बदलें, बहुत ही तमीज से बात करनी होगी और टीम को अब फौकियत देनी होगी। अच्छा, फिर टीम के ऊपर भी एक बंदा बैठा हुआ है जिसे हम स्क्रम मास्टर या जिसको आप प्रोजेक्ट मैनेजर कहते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर भी टीम को कोई हुक्म नहीं दे सकता। प्रोजेक्ट मैनेजर यही बात थी जो मैं जैसे कह रहा था कि आपका क्या हाल है, कैसा काम हो रहा है, कोई मसला तो नहीं आ रहा, अगर किसी चीज में मेरी मदद की जरूरत है, कहीं मैं गाइड कर सकूं,
तो मुझे बता दीजिए, मुझे अच्छा हाँ, उसे ये पता चले कि स्क्रम के असूलों के खिलाफ काम हो रहा है, तो वो उस वक्त इनपुट देगा कि भाई आपको आप लगता है कि आप कस्टमर से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, इसको जरा ध्यान में रखिएगा, फलानी चीज जरा ध्यान में रखिएगा, अगर आपको नहीं समझ आती तो मुझे टाइम दें, मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये जो स्क्रम मास्टर होता है, ये एजाइल कोच भी होता है, ये ट्रेनर भी होता है, और ना सिर्फ ये कि अपनी टीम के लिए ट्रेनर होता है, बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इसकी सर्विसेज जो हैं स्क्रम के हवाले से लोगों को कहीं ट्रेन करना है, समझाना है, सिखाना है, कोई चीज करनी है, वो हासिल की जा सकती है। तो मतलब यह कि आपने वो जो क्या कहते हैं धोंस धांधली वाला माहौल स्क्रम में नहीं रखा जा सकता। अच्छा, अब जब एक टीम को पता चलेगा, कि उनको खुद पता चलेगा ना, आपको बताने की तो जरूरत भी नहीं है, जब वो एक स्प्रिंट कंप्लीट करेंगे और वो सारी अपनी असाइनमेंट पूरी नहीं कर सकेंगे, तो उनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। वेलोसिटी होती है स्पीड ऑफ वर्क, उनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, जो कि उनके लिए एक ब्लैक मार्क है। टीम की जो हस्ती है वो एग्जिस्ट ही इसलिए कर रही है कि वो परफॉर्म कर रही है। अगर उसकी परफॉर्मेंस नीचे चलती जाएगी तो इट इज नॉट एनी इंडिविजुअल्स फॉल्ट, इट इज द फॉल्ट ऑफ द टीम। हम पूरी टीम अगर अंडर परफॉर्म करती जाएगी, हम टीम को उठा के खिड़की से बाहर फेंक देंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है कि ये टीम जो है ये अंडर परफॉर्म करे जा रही है मुसलसल, तो नई टीम ले आओ। ठीक हो गया जी। तो टीम की टीम पूरी, और इसमें हमें कोई जरूरत नहीं है किसी एक बंदे को खड़ा करके डांटने की। दैट इज नॉट माई बिजनेस एट ऑल, दैट इज द टीम्स बिजनेस। अगर टीम एक निकट्टू को अपने साथ चलाना चाहती है और फिर भी परफॉर्म कर रही है, तो मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, टीम को तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि टीम उससे बेटर परफॉर्म कर सकती थी लेकिन वो नहीं कर रही। इसका मतलब है वो अपनी वेलोसिटी को इफेक्ट करवा रही है उस एक बंदे की वजह से। जब तक वो संभालना चाहते हैं उसको संभालें, आखिर में एक दिन ऐसा आएगा जब उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस डाउन जानी शुरू हो जाएगी, वो लोग उस बंदे को खुद ही निकाल के बाहर कर देंगे। लेकिन पहली दफा जब टीम फॉर्म की जाती है तो उसमें प्रोडक्ट ओनर और स्क्रम मास्टर मिलके इस टीम को फॉर्म करते हैं, और उसके बाद फिर टीम चूंकि अजनबी होती है शुरू में, फिर वो एक दूसरे के साथ एक्विंट होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो एक टीम बिल्डिंग का माहौल बनता है। जी जनाब, मुझे पता है कि मेरी ये वाली बात शायद अक्सर लोगों को हजम ना हुई हो, मगर दिस इज जी हाउ। ठीक है, थैंक यू। जी हाँ, क्यों जी, किसी और का इस पॉइंट के ऊपर बात करनी है? ये टीम वाली जो मैंने बात की और मैंने कहा कि जी कोई उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं आप रख सकते इस किस्म का। सर असल में जो एक सवाल यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करता है वो ये है कि स्प्रिंट कंप्लीट हो गया, टीम ने अपना वो जो रिक्वायर्ड असाइंड स्प्रिंट था वो कंप्लीट नहीं किया, तो इस पॉइंट के ऊपर उनकी अकाउंटेबिलिटी कोई करेगा? कोई भी नहीं होगी। आप जरा गौर करें ना, आप बात नहीं समझ रहे। देखें, स्प्रिंट एक टाइम बॉक्स आइटम है, 2 हफ्ते का टाइम था, 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, खत्म। जितना काम आप समझते हैं, आपकी टीम समझती है कि वो करेगी, कर सकेगी, मतलब उनका क्लेम है कि हम 15 काम कर लेंगे, हमने कहा ठीक है, हमने तो नहीं तुम्हें कहा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई डिड नॉट टेल द टीम कि जाओ ये 15 काम करो, और ना ही आप ये कह सकते हैं, आप टीम को डिक्टेट नहीं कर सकते कि भाई तुम ये 15 काम करो। अगर ये आपने डिक्टेट कर दिया तो सारी स्क्रम की जो स्पिरिट है वो फौत हो जाएगी, फिर आप थानेदारी बन जाएंगे। थानेदारी नहीं होती इसके अंदर। यू कैनॉट टेल देम टू डू व्हाट दे विल पिक, वंस दे विल पिक दे आर रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, फिर सवाल आपका मैं अगला भी समझ गया हूं कि आप कहेंगे वो काम ही कम उठाएंगे। भाई काम कम उठाएंगे तो उनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, वो जितनी अहलियत रखते हैं उतना काम उठाएंगे। अगर वो कम काम उठाएंगे तो वो वीड आउट हो जाएंगे कुछ अरसे के बाद, क्योंकि बाकी टीमें जो हैं वो काम ज्यादा उठाएंगी। क्योंकि आपकी टीम का सर्वाइवल इस बात के ऊपर है कि वो अपनी वेलोसिटी क्या देते हैं। वेलोसिटी अगर बिलो एवरेज होगी तो टीम की छुट्टी कुछ अरसे बाद। मैं ये नहीं कह रहा कि एक दफा में, क्योंकि टीम की वेलोसिटी शुरू में चूंकि नई टीम आके बैठी है तो इसकी वेलोसिटी इस्टेब्लिश करनी पड़ती है, और इस्टेब्लिश करने के लिए
کم از کم 4 اسپرنٹ تک ان سے کام کروائیں تو آپ کو ایک ایوریج ملتی ہے کہ یار ان کی ایوریج سپیڈ کیا بن رہی ہے. پھر اس کے حساب سے ہم ان کو ہدایات دیتے ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا کہ ابھی فٹافٹ ان کو توڑ دیتے ہیں، ہم ان کو چلاتے ہیں، ہدایات دیتے ہیں کہ اچھا یار آپ ذرا اپنی امپروومنٹ کریں، اپنی دیکھیں کیا مسائل ہیں، اپنے مسائل مجھے بتائیں، میں کچھ سالو کر سکوں. یہ وہ طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ چڑھائی کر دی جائے. آپ انہیں کہیں کہ جی آپ لوگوں کی پرفارمنس ذرا ویک ہے، ذرا سیلف انالیسس کر کے بتائیے کہ آپ کے کیا مسائل ہیں، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو میں دور کر سکتا ہوں میں آپ کے امپیڈیمنٹ دور کرتا ہوں. یہ اسکرم ماسٹر بول رہا ہے. اسکرم ماسٹر کا کام ہی یہ ہے، فیسیلیٹیشن کرنا، امپیڈیمنٹ ریموو کرنا. اور جب وہ امپیڈیمنٹ ریموو کرتا جاتا ہے اور ٹیم اسے روزانہ بتا رہی ہے، ڈیلی اسکرم میں ٹیم روزانہ بتا رہی ہے ہمارے کیا مسائل ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، تو سپیڈ تو خود بخود انکریز ہوگی. تو مطلب کرٹیکل نگاہ سے یہ مت دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے، یہ دیکھیں کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں، اور اگر آپ مسائل ریموو کرتے جائیں تو کام خود بخود تیز ہوتا چلا جائے گا. یہ تھوڑا سوچ کا تھوڑا سا ڈفرنس ہے، اس طرح سے دیکھنا پڑے گا تو پھر یہ چیزیں ممکن ہوں گی. اور میں بتاؤں کہ آپ اسکرم لوگوں نے بہت سے لوگ اسکرم استعمال کر رہے ہیں، لیکن وہ اس سینسیبلٹی کے ساتھ نہیں کر رہے، وہ اس کو وہی تھانے داری ماحول میں چلا رہے ہیں. ایسے کام نہیں چلے گا. اچھا ہاں، میں اس حد تک آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ شروع میں ذرا وہ کہتے ہیں نا کہ ایک نئے سسٹم کو اڈاپٹ کرنے میں تو ایک ہائیبرڈ ٹائپ کی چیز بن جائے گی، تو مجھے اس میں اعتراض کوئی نہیں ہے، لیکن وہ اسکرم نہیں ہے کہ جناب وہ باس سے بھی اجازت لینی ہے. آپ کو تو شروع میں ایسے ہی کرنا پڑے گا کہ جو آپ کا ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کو بھی تو ساتھ لے کے چل لیں. تو پہلے ایک ہائیبرڈ ٹائپ کا سسٹم بنائیں، اس میں کیپسولز میں آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر اسکرم کا ماحول بنائیں، اور آہستہ آہستہ یہ جو آپ کا ایجلٹی ہے یہ آرگنائزیشنل لیول پہ آئے گی. تو اس میں گھبرانا نہیں ہے، سمجھداری کے ساتھ کام کریں تو یہ ہو سکتا ہے. اگر ہم صرف اس وجہ سے کہ نہیں یار یہ تو بڑا امپاسبل ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر آپ کبھی بھی نہیں اپلائی کر سکیں گے. تو پہلے ایک ہائیبرڈ ماحول بنائیں جو آپ کے ایگزسٹنگ سسٹم اور اس فیوچر سسٹم کے درمیان کی کوئی چیز ہو، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو انہانس اور امپروو کرتے جائیں. اور اس کو باقاعدہ ایک پروگرام ہونا چاہیے کہ ہم نے سے کہ اگلے 5 سال میں یا 3 سال میں ایجائل ہو جانا ہے، تو اس سلسلے میں ہمیں پہلے سال میں اس لیول پہ کام کرنا ہے، دوسرے سال پہ اس لیول پہ، اور اس طرح سے ہم اس کو انہانس اور امپروو کر سکتے ہیں. فائدہ بے انتہا ہے. اس کے اوپر آپ ذرا اپنا تھوڑا اسکول آف تھاٹ، اپنا ٹھنڈی رائے اس کے اوپر رکھیے گا، دیجیے گا، اس پہ سوچیے گا کہ کیا بات میں نے یہاں پر کی ہے. لیکن ابھی تو اسکرم کا شروع ہے انشاءاللہ. اب جو آپ لوگ کہہ رہے تھے مزہ نہیں آ رہا، انشاءاللہ ابھی مزہ آئے گا، ابھی مزہ آئے گا، کیونکہ یہ وہ میتھڈالوجی ہے جو آپ کو آسانی سے فٹ ہوتی ہے آپ کے اوپر. تو یہ ابھی آپ کو چیزیں سمجھ بھی آئیں گی اور مزہ بھی آئے گا. جی اینی لاسٹ مومنٹ کوسچنس؟ جی جناب. ایک کوشچن یہ تھا کہ جو ابھی اسی پچھلے سوال کے بعد آپ نے بتایا کہ وہ اگر پرفارم نہیں کریں گے تو کچھ ٹائم کے بعد ویڈ آؤٹ ہو جائے گی ٹیم. پوری وہ ٹیم. ویڈ آؤٹ جی جی کرے گا کون؟ سر وہ تو آرگنائزیشن ہی کرے گی نا. لیکن بات یہ ہے اس کا وہ کیوں ویڈ آؤٹ ہو رہی ہے، کیونکہ اس کی اپنی پرفارمنس یہ بتا رہی ہے. کوئی نہیں کہہ رہا، ہم تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے آئے ہیں پورا پروجیکٹ کہ بھائی امپروو کر لو، امپروو کر لو، امپروو کر لو. لیکن جب وہ نہیں ہوا اور سے کہ اگلے پروجیکٹ پہ جب ضرورت ہوگی تو وہ کہیں گے جی ہمیں ایسی ٹیم چاہیے جو کم از کم اتنی ویلوسٹی رکھتی ہو، ان کی ویلوسٹی ہوگی آدھی. تو یہ کیا ہوگا، ان کو کام ہی نہیں ملے گا. جب ان کو کام ہی نہیں ملے گا تو یہ فالتو ہو جائیں گے اور بغیر کام کے تنخواہ لے رہے ہوں گے، تو کہانی ختم ہو گئی. یا تو یہ اپنی پرفارمنس امپروو کریں اور یا پھر چھٹی کریں، کیونکہ کام تو یہ کر ہی نہیں رہے. اس طرح یہ خود ہی ویڈ آؤٹ ہوں گے. تو میرا مطلب ہے اگر ایک آدمی نہیں نوکری کرنا چاہتا یا ایک ٹیم نہیں نوکری کرنا چاہتی تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہونا چاہیے کہ بھائی چھٹی کرو. اگر وہ پرفارم نہیں کر سکتے خود ہی چلے جائیں گے. خیر اس کے اوپر مزید بات ہوگی اور اس پہ ہم اور بحث بھی کر سکتے ہیں، بٹ دس از اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک ان ایجائل. جی سر، اور کوئی کوشچن؟ آئی ایم ونس اگین سوری کہ آج میں تقریباً آپ کا 1 گھنٹہ ضائع کر دیا اور میں دیر سے آیا، اور آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ. مگر یہ ہے کہ یہ ٹائم جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں بہت انکمفرٹیبل ہوتا ہے آپ کے لیے،
میرے لیے بھی یہ بہت انکمفرٹیبل ٹائم ہوتا ہے. عموماً مجھے اس ٹائم پہ ادھر ادھر کہیں یا وائف کو پک کرنے گیا ہوا ہوتا ہوں یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے, تو وہ تھوڑا سا غلط ٹائم ہے. آئی ڈونٹ نو اگر ہم اس ٹائم کو آگے پیچھے کر سکیں, مگر یہ ہے کہ ٹھیک ہے, میں آئندہ تھوڑا اور اسپیسیفک ہو جاؤں گا کہ میں لیٹ نہ ہوں. تو آئی ایم ریئلی سوری, مجھے مطلب یہی کہنا تھا. تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ اینڈ ٹیک کیئر اینڈ خدا حافظ. اللہ تھینک یو سر.